सिख जथेबंदियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे नुमाइंदे जुड़े आ, जिहदे विच असीं पूरे विश्व नूं और खास करके भारती ब्राह्मणवादी हुकूमत नूं इह दसना चाहुंदे आ कि पंजाब दे विच और भारत दे विच जिहड़े माइनॉरिटीज़ खास करके सिख जिहड़े आ ओह गुलाम आ। और सिखां वास्ते सन 47 दे विच जदों इन्हां ने गल कही कि भारत आज़ाद हो गया तो सिख गुलाम होए आ और लाइनां जिहड़ियां लकीरां आ ओह पंजाब दे सीने ते खिच्चियां गईयां, पंजाब दी वंड होई आ। सो पंजाब ने संताप भोगिया। अज 73 साल 73 ईयरस जिहड़े आ ओह हो गए आ, ये मना रहे आ बड़ियां खुशियां कि असीं आज़ाद हो गए आ। तो सिख जिहड़ियां जथेबंदियां और सिख जगत पंजाब दा पंजाबी पंजाब दी आज़ादी वास्ते संघर्ष करदा पिया, बखरे नेशन वास्ते संघर्ष करदा पिया आ देश विदेश दे विच। सो असी भारती हुकूमत नूं अज खास करके न्यूयॉर्क की धरती तो जुड़ के जथेबंदियां दे नुमाइंदे कहना चाहुंदे आ कि साडा जिहड़ा संघर्ष आ पीसफुल संघर्ष आ पिछले कई दहाकियां तो, जिहदे विच साडे हज़ारां ही सिख नौजवानां ने खून डोलिया और तुसी साडे गुरधाम जिहड़े आ ओह ढा दित्ते, दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब ते अटैक कीता टैंकां तोपां दे नाल, और हज़ारां ही सिख नौजवान जिहड़े आ तुसी झूठे पुलिस मुकाबलियां दे विच मार मुकाए, दिल्ली दे विच सिख जैनोसाइड कीती। और फिर भी जिहड़ा ये खालसा ये जालम हुकूमतां दे मुकाया मुक्या नहीं, अपना संघर्ष पीसफुली मुहिम जिहड़ी आ दिन पर दिन मजबूती दे नाल अगे वधदी जा रही आ। सो असीं अज ये कहना चाहुंदे आ कुल दुनिया दे विच वसदे सिख जगत दे जिहड़े लोग सिख संगतां नूं कि ये पंजाब वास्ते सिखां वास्ते एक काला दिन आ। असीं इस आज़ादी नूं आज़ादी नहीं मनदे, क्योंकि अज भी जदों असीं देखदे आ पंजाब दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेहुरमती जिहड़ी अज भी निरंतर जारी आ, और UAPA कानून के तहत अज भी साडे सिख नौजवानां नूं झूठे केसां दे विच फसा के उन्हां नूं जेलां दे विच बंद कीता जा रहा आ। और वो नौजवान जिहड़े काफ़ी लंबे समय तो साडे बंदी सिंह जिन्हां दे विच सिंह साहब जथेदार जगतार सिंह जी हवारा तिहाड़ जेल दिल्ली बंद आ, सरबत खालसा ਚੱਬੇ की धरती ते जिहड़ा उन्हां नूं कौम ने जथेदार चुनिया, उस जथेदार नूं भी रिहा नहीं किया जा रहा, साडे बंदी सिंघां नूं भी रिहा नहीं किया जा रहा। सो अज असीं भारती हुकूमत नूं ये दसना चाहुंदे आ कि सिखां वास्ते कोई ये आज़ादी नहीं आ। असीं बिल्कुल इहनूं आज़ादी के तौर पर नहीं, एक काले दिन के तौर पर मनाउंदे आ। पंजाब दे लोकां दी ये जैनोसाइड होई सीगी, ते जिहड़ी कि अज असीं कुल दुनिया विच वसदे दुनिया नूं अज न्यूयॉर्क की धरती ते बैठे हुए इंटरनेशनल मीडिया नूं ये दसना चाहुंदे आ कि असीं उदों तक ये संघर्ष जारी रखांगे जदों तक पंजाब नूं एक पीसफुल मुहिम के तहत लगे हुए आ आज़ाद नहीं करा लैंदे। सो अज साडे नाल जथेबंदियां दे जो नुमाइंदे जुड़े आ, खालिस्तान अफेयर सेंटर तो डॉक्टर अमरजीत सिंह जी भी आए आ। सो 2-2 3-3 मिनट जिहड़े आ सारे जने अपने विचार इस काले दिन नूं लेके प्रगट करनगे और अपनी मंजिले मकसूद खालिस्तान की जिहड़ी संघर्ष की गल आ वो भी एक पूरे पंजाब वास्ते अपनी आवाम नूं सिखां नूं मैसेज देना चाहांगे कि आप सारे रल के सिख जथेबंदियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां इहदे विच योगदान पाओ और इस संघर्ष नूं उदों तक जारी रखांगे जदों तक भारती जिहड़े आ चुंगल दे विच जदों तक इहनूं आज़ाद नहीं करा लैंदे पंजाब नूं, जिहड़ा कि भारती कब्जा आ पंजाब दे उत्ते, उदों तक इह संघर्ष जारी रहेगा। सो डॉक्टर अमरजीत सिंह उन्हां नूं बेनती करांगा वो विचार देणगे जी। जी डॉक्टर साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज 14 अगस्त के दिन न्यूयॉर्क जिहड़ा दुनिया की ट्रेड कैपिटल है और जिथे स्टैचू ऑफ लिबर्टी उस दिन की याद दहानी करवांदा है कि किवें कदे अमरीका दियां 13 कॉलोनीज़ ने ब्रिटिश कॉलोनीअल्स के खिलाफ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਉਸ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਾਡੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਟ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, वो वक्त भी देखा तारीख़ की घड़ियों ने, जब लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਸਡ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਬੇਸਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਜੋ 1925 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜੇ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 36 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਚੀਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਡੋਪਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਿਸਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਫ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ਨ ਡੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮਡ ਸਟੇਟਸ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਗਏ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 25B ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਬ ਬਾਤ ਕੁਛ ਔਰ ਹੈ ਤਬ ਬਾਤ ਕੁਛ ਔਰ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹਦੇ 4 ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਦੂਜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 37 ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 170 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਸਿੱਖ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਪੱਗ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 14 ਅਤੇ 15 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲੂਗਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਡ ਜਾਈ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 900 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਜਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 15% ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 1925 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 1921 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ 85% ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ 15% ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਮਸੀਤ ਸਨ ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਲੀਗ ਅਤੇ ਬਾਮ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਸਾਚਿਊਸਟਸ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਮ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज अमेरिका की धरती पे न्यूयॉर्क में वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के रिप्रेजेंटेटिव और पंथक जथेबंदियों के जो नुमाइंदे आए हैं, वो जो भारत जिसको सो कॉल्ड ब्राह्मण बनिया जो आज़ादी दिवस बोलता है, पर ये बात सच नहीं है, क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ, तो उस समय ये देश के बंटवारे के बाद जो ताकत सौंपी गई थी वो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को सौंपी गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण था और महात्मा गांधी बनिया था। और 1951 और 52 में भारत में इलेक्शन कराई गई। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल ब्राह्मणों ने भारत को कंट्रोल किया
और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने विंग स्थापित किए। और जब 5 साल के बाद भारत में इलेक्शन कराई गई तो 70% ये ब्राह्मण जीतकर भारत की पार्लियामेंट में पहुंचे। यही बात है भी वे तब से भारत के पार्लियामेंट पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसलिए जो सिखों के दर्द की बात आज हम न्यूयॉर्क से भारत के 85% और दुनिया के दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं कि सिख धर्म जो गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार चलता है और गुरुओं ने जो हमको शिक्षाएं दी हैं, हम अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ये सिख धर्म की ये रवायतें हैं कि सिख सारी मानवता, इंसानियत की, बराबरता की, समानता की बात करता है, किसी को नीच किसी को ऊंच नहीं समझता। तो सिख धर्म ने जो अपने मिशन पर चलते हुए जो बाद में बंदा सिंह बहादुर ने भारत में पहली बार जो इन गरीब सिखों को दो पातशाही, जो हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जो प्रवचन थे कि ये जो 5000 साल से भारत के ये जो मजलूम लोग जिनको भारत के संविधान में SC ST और OBC बताया गया है, ये उनका राज भारत में पहली बार बंदा सिंह बहादुर के रूप में स्थापित किया गया। फिर महाराजा रणजीत सिंह का राज आया और उस जब ये अंग्रेज आए तो सिखों ने जो संघर्ष किया, हमारे गदरी बाबे, कामागाटा मारू जहाज, बबर अकाली, जितनी मूवमेंटें चली भारत की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, वो सारी मूवमेंटें चलाने वाले जो थे वो सिख थे। चाहे कि उस समय ये भी बात देखने वाली है, उस समय पंजाब में यूनियनिस्ट मिशन का राज था और जो यूनियनिस्ट मिशन था वो सबको लेकर चल रहा था, उसमें सब लोगों को नुमाइंदगी थी और जिन्ना साहब की वहाँ से जमानत भी जब्त हो गई थी। तो फिर भी इन्होंने भारत को और पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े होने के बाद जो सिखों से वादे किए गए थे भी हम आप जब भारत आज़ाद होगा तो सिखों को एक ऐसा खिता, एक ऐसा स्थान दिया जाएगा जहां पर सिख, क्योंकि सिखों की कुर्बानी भारत में सबसे ज़्यादा है देश की आज़ादी के लिए। पर भारत की आज़ादी के बाद इन ब्राह्मणों ने अपनी आंखें फेर ली और जब सिखों ने पूछा भी आपने हमसे वादे किए थे, मरने वाले सारे शहीद होने वाले, फांसी पर चढ़ने वाले, उनमें बहुगिनती सिखों की थी, काला गाटा काले पानी में जाने वाले सारे सिख थे। तो उन्होंने कहा अब बस चली गई है, आप लेट हो गए हैं। तो सिखों को मजाक किया गया। तो सिखों ने तब से जो संघर्ष शुरू किया, फिर आपको मालूम है कि ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें हैं, इन्होंने हमारे पवित्र श्री दरबार साहब पर टैंक और तोपों के साथ और हमारे और 37 गुरुद्वारों पर हमला किया, जिसे सिखों के ने जो हमारे महान जर्नैल बाबा कौम संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ शहादत का जाम पिया और उनके अंतिम वचन थे भी जब दरबार साहब पर भारतीय फौजों ने हमला किया तो सिखों का भारत के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। पर ये इस कारण को ढूंढना पड़ेगा कि इसके लिए दोषी कौन है, ये भारत में SC पर जुल्म करने वाले कौन हैं, ST पर जुल्म करने वाले कौन हैं, ये जो भारत की मिनोरिटियां हैं उन पर जुल्म करने वाले कौन हैं, भारत का पैसा जो विदेशों में लेकर भाग रहे हैं वो सारे बनिया हैं, वो बानिया हैं, ब्राह्मण हैं, उनमें भारत की कोई दूसरी जो कौमें चलती हैं उनमें वो कोई नहीं है, उनमें कोई जाट नहीं है, उनमें कोई सैनी नहीं है, उनमें कोई तेली नहीं है, उनमें कोई पटेल नहीं है, उनमें कोई जाट नहीं है, उनमें कोई कंबोज नहीं है, उनमें कोई सुनहरा नहीं है, लोहार नहीं है, मीना नहीं है, कुर्मी नहीं है, वाल्मीकि नहीं है। भारत की जितनी कौमें हैं वो गुलाम हैं, वो गरीबी में जूझ रही हैं और भारत को लूट कौन रहा है, वो ब्राह्मण बानिया लूट रहा है। सिखों को कौन पीट रहा है, ये ब्राह्मण बानिया पीट रहा है। मुसलमानों को कौन पीट रहा है, ब्राह्मण बानिया पीट रहा है। क्रिश्चियनों को कौन पीट रहा है, ब्राह्मण बानिया पीट रहा है। और जो भारत में SC ST OBC हैं इनको कौन पीट रहा है, ब्राह्मण बानिया पीट रहा है। इसलिए
हम भारत के जो 85% लोग हैं वो सब गुलाम हैं। अकेले ये जो हमारे जो इधर नेतागण बैठे हुए हैं इन्होंने बताया सिखों का दर्द, पर मैं क्योंकि भारत के मूल निवासियों में 85% लोगों में काम करता हूं, हमको अब मैं सिखों को, वर्ल्ड में रहने वाले सिखों को और भारत में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अब समझ चुके हैं, हम सब भारत के 85% सिख गुलाम नहीं, भारत के 85% लोगों को इन ब्राह्मण बाणियों ने गुलाम किया हुआ है। और कल भारत के 85% लोगों को काला दिवस मनाना चाहिए। भारत जो संविधान के 4 पिलर हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, इन्होंने धारा 370 खत्म की, इन्होंने उसके बाद कहा राम मंदिर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो संविधान को शिक्के में टांग कर दिया, इन्होंने उधर मंदिर बनाया। अब इनका अगला निशाना मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति ला रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी समय है, अभी हम बहुत लेट नहीं हुए। सिखों के पास इतनी बड़ी ताकत है और जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट जो दुनिया में सिखों को इकट्ठा कर रही है, और इनमें जो सरदार हिम्मत सिंह जी हैं जिन्होंने रात दिन दुनिया में सिखों को संगठित करने के लिए इनकी टीम है जो काम कर रही है, आए भारत के सारे 85% लोग और जो विदेशों में रहते सिख हैं, जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, आए सिख जो हमारी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट है उसके साथ मिलकर हम गिनती से जग तक इकट्ठे नहीं होंगे तब वो सिखों को भी पीटेंगे, मुसलमानों को भी पीटेंगे, बुद्धिस्ट को भी पीटेंगे, क्रिश्चियन को भी पीटेंगे, SC ST OBC को भी पीटेंगे। आओ भारत के सारे 85% अभी जाग जाओ, आपकी कोई आजादी नहीं है, सारा कुछ स्पष्ट हो चुका है। इसलिए वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट का और सिख जो विदेशों में सेटल हैं, जो इधर कनाडा में MP हैं, इंग्लैंड में MP हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर तरफ सिख जो आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ दें और सिख भी आजाद हों और भारत के 85% लोगों को भी, सिख जो गुरुओं का देश है, सबको हम समानता बराबरता का राज देने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए भी संघर्ष करें। इतनी बातें कहते हुए मैं वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों और पंथक जथेबंदियों का ये बहुत अति दिल से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने समय पर भारत के लोगों को और सिखों को जगाने का जो काम निरंतर कर रहे हैं वो बहुत श्लाघा योग कदम है। और मैं इस अपने दिल से और बाम सेव और खालसा लीग की ओर से इनका अति दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोल चौक की माफ़ी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, ये सन भाई सरबजीत सिंह होनी। सो मैं बेनती करूँगा, मैसाचुसेट्स तो सरदार गुरनिंदर सिंह धालीवाल साहब उन्हें आए आ, जो सिख कोआर्ਡੀਨੇਸ਼ਨ कमेटी ईस्ट कोस्ट मैसाचुसेट्स स्टेट के स्पोक्समैन आ। और मैं स्पष्ट करदा कि भाई सरबजीत सिंह उन्हें जिवें मैंशन किया आ कि वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वालों नहीं ये हैगी प्रैस कॉन्फ्रेंस, ये साडियां नॉर्थ ईस्ट कोस्ट विच वसदियां अमेरिका दे विच सिख जथेबंदियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे वल्लों सर्वसांझी जिहड़ी आ ये प्रैस कॉन्फ्रेंस हैगी आ, जिहड़ी कि 15 अगस्त ਦਾ दिन काला दिन ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵੈਂਸੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲੈਕ ਡੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ TV 84, ASP ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਗਲੋਬਲ TV ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਓਗੇ? 15 ਅਗਸਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਡੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਅਗਸਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਲੈਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ I like to give a message to all people living in abroad, my young brothers and sisters, my daughters and sons, and my uncles and aunts. Tomorrow, wherever you are, declare 15 August is a black day for us. I like to give a message to people, our generation who's working hard in America, Canada, UK, Australia, and Europe. We're living in this country, we're living in the freedom, but I remind you, 15 August is not for us, it's a black day for us. So tomorrow, you get out there with your black t-shirt, black turban, and show the Bharat, we not with you, we are against you. We will get our Independence Day one day. We are working peacefully in UN Charter, which deserve us the right to live for our freedom. So one more time, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਈਵ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਨੇ। They have seen Hindus as the co-slaves, but when they will see them as the rulers, they will see their true face when they will be the masters and Sikhs will be the slaves. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 47 ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜ ਨਾਲ ਡਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ 174 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵਿਰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਸਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਚੀ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਿਨ ਦੇ 27,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇਖੋ, 55 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ, ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਏ, ਵਿਦਇਨ 10 ਈਅਰਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 3rd ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, 1st ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਨਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਈਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ 1920 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 1980 'ਚ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਓਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਘਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ, ਇਹ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370-35A ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਔਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ UAPA ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਅਪਾਇੰਟਡ ਜਥੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਕੂਮਤ BJP ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਕਿ 72-73 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਗੱਦਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਓਪਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਪਸੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 47 ਦੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਰਤੀ ਗਈ 65 ਦੇ ਵੇਲੇ, 71 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਰਾਈਟ ਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਆ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੇ ਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਸਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ MP ਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ MP ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ TV ASP ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਡੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਬੇਵਦ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪਿੰਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।